عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، مرحبا بكم في قناة باك اون بوش. إن شاء الله هذه الحصة مخصصة لمستوى الثانية بكالوريا. إذا دائما نزولا عند رغبة أحد الطلبة الذي أن أقوم بإنجاز بعض التمارين المتعلقة بالرياضيات وبالخصوص دراسة الدالة أسية. إذا فمن خلال هذه المواضيع فهي وجدت بأنها مواضيع مهمة وسأقوم بإدراجها في الحصص المقبلة إن شاء الله. إذن هذه الحصة سأخصصها لدراسة الدالة أسية، فهو موضوع شامل يتكون من عدة أسئلة متنوعة تطرح على شاكلتها في الامتحان الوطني، لذا المرجو التركيز معي إن شاء الله حتى يستفيد الجميع. إذن الموضوع هو أمامكم الآن باللغة الفرنسية، ويمكن كذلك للطلبة اللي تقرأوا باللغة العربية كذلك يمكن أن يستفيدوا من هذا الموضوع. إذا لتكون الدالة معرفة على R بحيث f de x égale à x plus 1 l'exponentielle de moins x moins 1. أولا السؤال المطلوب هو تحديد النهاية en plus l'infini مع التأويل الهندسي. الليميت ديال moins l'infini de f de x كذلك بين بأنه يساوي moins l'infini ثم ليميت دو اف دو اكس سور اكس او موان لانفيني إيكال بلس لانفيني مع التأويل الهندسي. بين أن اف بريم إيكال موان اكس لإكسبونسيال دو موان اكس. جدول التغيرات، إيجاد لا ديريفي سكوند بيان سور، ومن بعدها نقوم بدراسة تقاعر الدالة أو تقاعر المنحنى. إذا كذلك إيجاد نقطة الانعطاف، فيريفي أو تحقق بأن اف دو اكس موان اكس هو اكس بلس 1 والإكسبونسيال دو موان اكس موان 1. ثم دراسة الوضع النسبي للمنحنى مع المستقيم الدلتا ديال المعادلة y إيكال x. إنشاء المنحنى. ننطلق السؤال السابع يتعلق بالتكامل بالأجزاء لنبين أن i أو لحساب الانتجرال i. ثم نستنتج بطبيعة الحال مساحة الحيز المحصور بين المستقيمين العموديين x إيكال 0 x إيكال ln 3 و y المستقيم العمودي y إيكال موان 1. ثم لتكون جي هي قصور الدالة f على المنحنى موان لانفيني 0. تحقق أن جي تقبل دالة عكسية معرف على مجال اللي هو موان لانفيني 0. بين أن جي موان 1 تقابل اشتقاق في النقطة موان 1 ثم ديتيرمين جي موان 1 بريم دو موان 1. سؤال 9 هو إنشاء المنحنى في نفس المعلم. On considère بالنسبة لغون 2 on considère la suite UN définie par u0 égale à moins 1,5. donc السؤال الأول هو البرهان بالترجع. السؤال الثاني هو دراسة اتجاه المتتالية، ثم أن نبين أنها متقاربة مع تحديد نهايتها بطبيعة الحال. إذن هذو هما الأسئلة المهمة التي تطرح في الامتحان الوطني ولا تخرج عن هذا السياق. إذا نقوم لكم الحق بأن توقفوا الفيديو وتقرأوا الأسئلة، تعيدونها مرة أو مرتين حتى تستوعبوا مضمون الأسئلة ثم تجاوبوا عليها انطلاقا مما درستموه بطبيعة الحال من خلال الدرس. الآن سنمر إلى الإجابة عن هذه الأسئلة بدءا بالسؤال الأول، والذي من خلاله سأقوم بطرح بعض ليزاستوس في حالة إذا كانت هناك حالة تقنيات مهمة. إذا بالنسبة للسؤال الأول هو بين بأنه تحديد النهاية ديال اف ديوس اون بلس لانفيني. إذا غادي نكتبو إن شاء الله ناخدو قلم فوالا. إذن السؤال الأول calculer limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini اللي هو la limite en plus l'infini de نقدر ندير لها بطبيعة الحال développer le calcul plus l'exponentielle de moins x moins 1. تنعرف بأن هذه نورمالمون سي زيرو لأن نقدر جو بو فيغ هذه موان اكس افيك نخرج موان تاني او فيهم ام. دونك هذه ساتون فيغ زيرو هذه ساتون فيغ زيرو دونك الغيست موان 1. دونك يعني أن y إيكال ا موان 1 فهو مقارب أفقي. إذا تنحاول ما أمكن باش ندرج داكشي باللغة العربية حتى يستفيد الجميع. إذا غادي نمشيو للسؤال الموالي وهو limite de f de x en moins l'infini.
Donc, هو limite en moins l'infini de x plus 1 l'exponentielle de moins x moins 1. تنعرفوا بأن هذه الدالة فهو الليميت ديالها سي موان لانفيني، وهذه بلوس لانفيني، دونك كاين واحد الجداء تعطينا موان لانفيني. Alors si je cherche la limite de f de x sur x en moins l'infini غتكون هي la limite de x plus 1 sur x exponentielle de moins x moins 1 sur x. Donc هذا ça tend vers 0, هذا ça tend vers 1 وهذا ça tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. إذا هذا ماذا يعني؟ أن المنحنى يقبل مقارب شلجمي أو une branche, si vous voulez, une branche فرع شلجمي, une branche parabolique de direction l'axe او y. إذا هذه الأمور خاصكم تحفظوها باركور لأنها مطلوبة في الامتحان الوطني. إذا هذا فيما يخص السؤال الثاني. غادي نمشيو للسؤال الثالث. بين أن اف بريم تساوي. إذا لابد هنا باش عندي مابقاش عندي الاسباس بزاف، لابد من الإشارة أن اف قابلة للاشتقاق، كونها مركبة من دوال قابل للاشتقاق. الدالة الأولى هي التوت اكس كيف كورسبوندر اكس بلس ا لأنها قابل للاشتقاق على ار. ثم الدالة الأخرى وهي الاكسبونونسيال دو موان اكس هي قابلة للاشتقاق في ار. فالكل فعبارة عن دالة قابلة للاشتقاق، وبالتالي يسهل علينا قيام بتحديد اف بريم. دونك هي اكس بلس 1 l'exponentielle de moins x moins 1 la dérivée de tout ça. Donc la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de x plus 1 je la fais directement, fois l'exponentielle de moins x moins x plus 1 exponentielle de moins x. إذا حتى لا نتفادى ضياع الوقت، إذا نحاول نديرها مباشرة. دونك تلاحظوا بأن l'exponentielle de moins x je peux le faire exprimer en donc عندنا 1 moins x moins 1. Donc il reste moins x exponentielle de moins x. إذا وبالتالي فإشارة f بريم هي إشارة هاد موان اكس لأن الاكسبونسيال فهو دائما موجب. إذا وتنعدم في النقطة الصفر، فإذا فسهل من وضع جدول التغيرات الذي سيكون كالتالي. فوالا، إذا قلنا فهي معرفة على R وتنعدم لا ديريفي تنعدم في الصفر، يعني أن هناك طونجونت اوريزونتال. دونك هنا غتكون بلس وهنا غتكون موان حسب طبيعة الحال، لأن بو اكس انفيريور زيرو غتكون هذا بوزيتيف. دونك مكاينش هناك إشكال. إذا ما غاديش نتعطلوا في هذه الأمور هذه، يكفي أن نقوم ب كومبليتيو الطابلو، يعني غادي نكملوا الأمور اللي وصلنا لها. يسوفي دو شيرشي اف دو زيرو سي زيرو. دونك فوالا جدول التغيرات. Bien sûr, donner de rester le tableau en justifiant la réponse. هنا ماذا يقصدون ب en justifiant la réponse؟ يمكن لك تاخذ من خلال f prime de x غادي نقولوا il est positif si moins x est positif لأن l'exponentielle est toujours positive. Ça veut dire que x est négatif. Dans ce cas-là, f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors, pour l'autre cas, f' de x sera négatif si moins x est négatif, c'est-à-dire si x est positif, autrement dit x appartient à 0 plus l'infini. Donc ça, c'est la justification de notre question. Alors je passe maintenant à ce qui reste pour la quatrième question. On vous demande de chercher f seconde. Donc f seconde, il faut donc connaissant f', donc il est très simple de déterminer, si vous voulez, f seconde. Alors, question 4a. Donc, f seconde, c'est la dérivée de f', c'est-à-dire la dérivée de quoi? De moins x exponentielle de moins x. Alors, la dérivée de cette fonction, c'est très facile de le faire, puisqu'il s'agit d'un produit. Donc, ça sera moins exponentielle de moins x, moins exponentielle de moins x, plus
x exponentielle de moins x. Donc c'est l'exponentielle de moins x facteur de x moins 1. C'est bien ça. Alors, pour étudier la concavité, donc il faut savoir où s'annule la dérivée. Donc c'est très facile, la dérivée seconde s'annule au point 1. Donc il est préférable de dresser un tableau dans lequel je vais regrouper toutes les questions, à savoir où s'annule la dérivée, et on va en même temps étudier la concavité. Alors je vous conseille de faire ce tableau toujours parce qu'il est préférable de gagner un peu de temps. Alors la dérivée seconde, elle s'annule au point 1. Alors pour étudier le signe, alors la f de x, f seconde est positive lorsque x est supérieur à 1. Il est négatif dans ce côté-là. Ça veut dire que la concavité de la courbe sera ici vers le bas, ici sera vers le haut. Donc vous remarquez que f seconde, ça change au point 1, ce qui prouve que le point I dans le point l'abscisse 1, donc il suffit de chercher le coordonnée et l'ordonnée de 1. Donc en remplaçant x par 1, vous allez trouver 2, l'exponentielle de moins 1, moins 1. Donc ça, c'est un point d'inflexion. أي نقطة انعطاف. Alors, جاوبنا على السؤال باء. غادي نمشيو question 5. Vérifier que f de x moins x égale. Alors, f de x moins x, c'est quoi? C'est x plus 1, l'exponentielle de moins x moins 1, moins x. Alors, vous pouvez remarquer ici que vous pouvez mettre un moins ici, vous mettez x plus 1. Donc, on va mettre x plus 1 en facteur de quoi? De l'exponentielle de moins x moins 1. Et bien sûr, automatiquement, on trouve l'expression voulue. Alors, la question B. étudier la position الوضع النسبي. الوضع النسبي يقتضي منا تحديد إشارة f de x moins x. Alors, pour ne pas perdre assez de temps, je vous conseille une autre fois, et ça c'est une astuce qu'il faut bien remarquer. Donc, il faut toujours dresser un tableau de signes dans lequel vous allez regrouper les termes. On a un produit, on a un x plus 1, et on a l'exponentielle de moins x moins 1, et on a le produit, c'est-à-dire f de x moins x. Alors là, on utilise dans l'intervalle R. Donc la première solution c'était moins 1 et la deuxième solution c'était 0. Donc c'est très facile de le trouver. Alors une fois ceci est fait, donc vous avez x plus 1 et ça au point moins 1, c'est-à-dire il sera ici positif, il sera ici négatif. L'exponentielle de moins x plus 1 elle s'annule au point 0, donc il prend ici le signe moins et ici le signe plus. Alors là faites attention parce que l'exponentielle de moins x moins 1 est positif lorsque x est inférieur à 0. Donc vous aurez ici un moins, plus et un moins. Alors à partir de ce tableau là, vous pouvez remarquer que si x appartient à moins l'infini, moins 1 et à 0 plus l'infini, voilà, il est négatif. f de x moins x est négatif. Il est positif dans le cas où x appartenant à moins 1, 0. Donc on va donc préciser cela dans cette page, la page suivante. Alors, voilà. J'ai dit que d'après le tableau, donc d'après le tableau, déjà ci-dessus, si vous voulez, ci-dessus, on remarque. Donc il faut toujours écrire des phrases parce que cela, ça vous donne plus d'avantages. On remarque que si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, comme j'ai dit, 0 plus l'infini, on a remarqué que f de x moins x est négatif. C'est-à-dire que f de x est inférieur à x et cela se traduit par la courbe C de f sera au-dessous de la droite delta. Voilà l'importance de la position relative. Alors si x appartient à l'intervalle moins 1, 0, alors dans ce cas j'aurai le contraire, c'est-à-dire C de f sera au-dessus de delta, puisque f de x sera supérieur à x. Mais sans oublier que la courbe C de f et delta, ils se coupent en un point, ou bien en deux points plutôt. Le point E1, c'était de coordonnées moins 1, et l'autre point,
c'est 0, 0. Donc cela, vous devez le noter même si ceci n'était pas demandé. Donc il faut quand même savoir comment refaire. Donc il nous reste maintenant le traçage. Je pense qu'il faut tracer la fonction. Donc c'est la question 5, la question 6. Donc le traçage de la courbe, je l'ai déjà tracé à l'avance. Donc pour tracer une telle courbe, il suffit d'abord de mettre votre tableau de variation de la fonction f du x. Donc vous avez déjà noté que pour x égale à 0, la dérivée f' est s'annule au point 0. Ça veut dire en 0, vous avez une tangente horizontale. Et voilà, je l'explique, voilà une tangente horizontale au point 0. Et vous avez limite de f de x. Et vous avez, on a étudié ici, pardon, je vais écrire. Voilà, je vais choisir une autre couleur. Donc voilà, ici, on a d'ici la droite delta d'équation y égale à x. On a étudié la position de cette droite-là et on a dit que si x appartient à moins l'infini moins 1 et 0 plus l'infini, la courbe se trouve au-dessous de delta. Et si x appartient entre moins 1 et 0, la courbe se trouve au-dessus. Donc vous le voyez, bien sûr, ceci est bien réalisé. Alors ce que j'ai tracé en rouge, c'est la courbe C de f. Alors ce qui est tracé en bleu, c'est la fonction réciproque. Donc je reviens bien sûr après. Maintenant, ce que vous devez savoir, seulement vous allez voir seulement la courbe qui était en rouge. Donc c'est la courbe représentative de la fonction. Maintenant, je passe à ce qui reste. Donc, c'était la question 7. Donc, la question 7, on vous demande de calculer par intégration par partie. Alors, vous savez bien sûr comment faire. Donc, j'ai l'intervalle, l'intégrale. Donc, il suffit d'appliquer ce que vous connaissez dans votre cours. Donc, vous allez poser u égale à x, toujours le polynôme. V' est égal à l'exponentielle de moins x. Alors cela veut dire que u' égale à 1 et v égale moins l'exponentielle de moins x. Alors, c'est-à-dire que l'intégrale x sera donc u fois v, c'est-à-dire moins x exponentielle de moins x entre 0 et ln de 3, moins l'intégrale de u', c'est 1 fois 20. Donc, moins avec le moins, ça donne plus. Or, l'intégrale de l'exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x. Donc, je vais, voilà, exponentielle de moins x entre 0 et ln de 3. Donc, c'est-à-dire que i égale à quoi? Est égal à l'exponentielle de moins x, facteur de quoi? Facteur, si je fais ressortir quand même moins l'exponentielle de moins x, donc il est facteur de x, ici, plus, je vais mettre plus 1, donc tout ça, entre 0 et ln de 3. Alors, c'est-à-dire que i égale à quoi? Est égal, si je vais ressortir même le moins, donc il reste l'exponentielle de moins ln de 3, je remplace donc x par ln de 3, puis je remplace x par 0, l'exponentielle de 0 c'est 1, donc 0 plus 1 c'est 1. Donc j'aurai l'exponentielle de moins ln de 3, c'est quoi? Donc c'est ça va me donner l'exponentielle 1 plus ln de 3, c'est bien ça. Donc si je ne me trompe pas غادي نحاول ما امكن نركز على هذه المساله هذه. دونك خصنا نعوضوا اكس ب ln 3، غادي نعوض ثاني اكس بزيرو. دونك حاولوا معايا الله يخليكم، لان هذه الامور هذه ما عنديش انا الجواب امام، ما عنديش شي كتاب تنقل منه، ولكن تنتعامل بتلقائيه مع هذه النوعيه ديال التمارين. اذا الى عوضنا اكس ب ln de 3، j'aurai l'exponentielle de moins ln de 3 facteur de 1 plus ln de 3 moins, si je remplace x par 0, donc غتبقى عندي 1 وهنا l'exponentielle de 0 c'est 1. Donc l'exponentielle de 0 c'est 1
donc غتبقى عندي هنا moins 1. C'est bien ça. Donc, c'est-à-dire, il y a moins ln de 3. Donc, si je fais que donc ln de 3, l'exponentielle de moins ln de 3. وغتبقى عندي هنا moins exponentielle de moins ln de 3. هي هذيك. Au moins par le moins, ça donne plus 1. Donc, c'est-à-dire, هنا عندي moins ln de 3 fois 1 sur l'exponentielle de ln de 3 plus 1 moins 1 sur l'exponentielle de ln de 3. Donc, ça donne moins ln de 3 sur l'exponentielle de n3, c'est 3, donc c'est 1 tiers, plus 1 moins 1 sur 3. Donc, vous remarquez que je peux même mettre tout au même numérateur, donc c'est-à-dire 3. 3 fois 1, c'est 3, moins 1, moins ln de 3. Donc ça donne 2, moins ln de 3 sur 3. Donc حاولوا الله يخليكم ديروا معايا هاد الاسئله اللي كانت شي خطا ممكن اعتذر عن ذلك مسبقا لان il faut se concentrer plus. donc انا تنظن بان تنوريكم الطريقه اللي كاينه هنا. تبقى مساله التعويض، غادي تعوض هنا باكس بلان دو 3 وثم تعوض اكس بزيرو. دونك الى عوضنا اكس بلان دو 3 عندنا ليكسبونسيال دو موان لان 3. فوالا. الى عوضت اكس بزيرو دونك ليكسبونسيال دو 0 سي 1، هنا 0 بلس 1 هي 1، دونك غتبقى 1. هي هذه. تنظن بان الجواب هو هذاك. دونك غادي نمشيو دابا ديدوير. دونك ديدوير قال لك هنا لانتيغرال اونتر 0 و ان 3، ولكن ما تنساش بان y ايكال ا موان 1. اذا الا رجعتوا لا كورب تلاحظوا بان y ايكال موان 1 وعندنا لا courbe elle se trouve au-dessus de y égale à moins 1. Donc l'air sera donc la courbe ناقص هذيك y. Donc ce que je vais écrire maintenant هو هذا. donc غادي نكتبوا بأن هاد l'air هذا n'est autre que l'intégrale entre 0 et ln de 3 f de x moins y dx, c'est-à-dire l'intégrale entre 0 et ln de 3. alors f de x y est moins 1, donc à tous les plus 1 dx. donc c'est-à-dire c'est l'intégrale entre 0 et 3 de f de x اللي هي x plus 1 l'exponentielle de moins x. عندنا فقط يعني plus 1 غتحيد plus 1 غتبقى dx. donc هي l'intégrale entre 0 et ln de 3 de x exponentielle de moins x dx plus l'intégrale entre 0 et ln de 3 de l'exponentielle de moins x dx. Alors celle-ci, on l'a déjà calculée. Il suffit de calculer l'intégrale, bien sûr, de cette deuxième-là, et vous allez bien trouver facilement votre R. Donc vous allez le trouver, bien sûr, mais sans oublier, bien sûr, l'unité d'R. Donc voilà, donc vous allez continuer donc, pour trouver cette R-là. Donc, est-ce qu'il reste d'autres questions? Donc, on va passer maintenant à la question 8. On vous donne une fonction, bien sûr, et on vous dit que cette fonction est la restriction de la fonction mère sur un intervalle bien déterminé. Alors, la première question, c'était de montrer que la fonction admet une fonction réciproque. Alors là, c'est très facile. Il suffit de justifier que la fonction en question, c'est une fonction continue sur l'intervalle moins l'infini 0 et elle est croissante. Alors, définitivement, je pourrais dire que G تقبل دالة عكسية معرفة على مجال G اللي هو الصورة ديال I, c'est-à-dire الصورة ديال moins l'infini 0. Sachant que la fonction est croissante, vous pouvez en déduire immédiatement l'image de cet intervalle à partir de votre tableau de variation. C'est très facile. Donc, c'est moins l'infini 0. Ou bien vous allez chercher la limite de g de x en moins l'infini et g de 0. Donc, c'est très facile de le faire. Alors, voilà pour cette question A. Pour la question B, montrez que g moins 1 est dérivable
en moins 1. Alors n'oubliez pas que moins 1 n'est autre que l'image de moins 1. Cela veut dire qu'il suffit de montrer que G est dérivable en moins 1. Autrement dit, vous allez chercher la limite de G de x moins G de moins 1 sur x plus 1 lorsque x tend vers moins 1, qui n'est autre que la limite lorsque x tend vers moins 1. Donc G de x plus 1 sur x, ça restera x plus 1, exponentielle de moins x sur x plus 1. Donc vous pourrez simplifier, vous allez remplacer x par moins 1, c'est E. Et comme E appartient à R, ça veut dire que G est dérivable en 1 moins 1, et par conséquent G moins 1 est dérivable en moins 1. Il y a une autre méthode, mais je préfère celle-ci, donc c'est plus simple. Donc on a montré que G moins 1 est dérivable, donc il suffit de chercher G moins 1 prime de moins 1, qui n'est autre d'après l'autre cours, c'est la dérivée de G prime, G moins 1 de moins 1, c'est-à-dire c'est 1 sur G prime de moins 1, donc c'est 1 sur E. Et la courbe, bien sûr, je reviens avec vous pour vous montrer la construction de la courbe. Donc c'est la courbe qui est en bleu. Donc la courbe qui est en bleu, ça représente la fonction réciproque, bien sûr, G moins 1. Et pour la construire, il suffit tout simplement de prendre certains points de la fonction f de x de la courbe, et par symétrie par rapport à la droite delta y égale à x, vous pouvez construire ces différents points. يعني من خلال المستقيم ديال المعادلة y égale à x نختار بعض النقاط من المنحنى اللي هو من المؤلفين حتى لزيرو، ومن خلال استعمالنا للبركار والمثلث كذلك نستعمله، فنقوم بتحديد الصور ديال هذه النقاط من خلال او بارابور على ذروات الدلتا ايكال اكس، فنحصل على هاد لا كورب اللي هي تشوفوها امامكم بالازرق. فهمتوا؟ اذا بالازرق نعم. دونك صافي هذا هو الاساس اللي كاين هنايا. دونك ما تنساوش ان انا عندكم هنا طونجونت اوريزونتال سا دوفيان اون طونجونت فيرتيكال. اذا هذه هي الامور كيفاش نرسموا او ننشئوا الداله العكسيه. إذن هل هناك من سؤال آخر؟ تنظن قات جرون 2. إذن جرون 2 فوالا اون فو دون اون سويت، لأن هذه الدالة مرتبطة بمتتالية. إذن دائما هذا السؤال يطرح في الامتحان الوطني، حاولوا تركزوا معاه مزيان لأنه هناك هذه الهيكلة ديال هذه النوعية ديال الأسئلة. إذن بالنسبة للسؤال الأول عندنا ان تنتمي الى ان، باش نبينوا بالتراجع ناخذوا ان ايكال 0. دونك اون اي 0 سي موان ان دومي، وتلاحظوا بان هاد موان ان دومي فهي محصوره بين موان ان اي 0، يعني ان العباره صحيحه. نقول نفترض كو هاد العباره فهي صحيحه بالنسبه موان ان 0 بالنسبه لان، ولنبين أن UN بلس 1 فهي بالأخرى كذلك هي الأخرى محصورة بين UN moins 1 et N. ألوغ لتوضيح ذلك يكفي أن نقوم باستعمال ما سبق لنا أن قمنا به، وهو أن قلنا quel que soit x appartenant à moins 1 0 عندنا f est croissante. Alors, il est quand x appartient à moins 1, 0, c'est-à-dire que f de x sera compris entre f de moins 1 et f de 0. C'est-à-dire que f de x compris entre f de moins 1, c'est moins 1, f de 0, c'est 0. Et donc, par analogie, comme un appartient à l'intervalle moins 1, 0, ça veut dire que f de un compris entre moins 1 et 0. Autrement dit, UN plus 1 est compris entre moins 1 et 0, et on aura donc répondu à cette question. أتمنى أن يفهمني الطلبة فيما قمت به الآن.
إذا بالنسبة هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هو étudier la monotonie، وهنا خصنا نبحثوا على الإشارة ديال U1 plus 1 moins U1 اللي دونك هي F de U1 moins U1. دائما نعود إلى le fait بأن U1 تنتمي إلى moins 1 0. وقلنا بأن بالنسبة ل X, d'après la question, on a dit que quel que soit x appartenant à moins 1, 0, d'après la question précédente, je pense la question 5b, on a dit que f de x est supérieur à x. Alors, par analogie, c'est-à-dire puisque un, comme on va prendre x égale à un, ça veut dire que f de un est supérieur à un. Donc, ça veut dire que UN plus 1 est supérieur à UN. Donc, UN est une suite croissante. Alors, une suite croissante est majorée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est convergente. Donc, on va écrire donc cela. Donc, on a dit que la suite UN est croissante أي تزايدية، وفي نفس الوقت فهي ماجوري أي مكبورة بالعدد اللي هو صفر تماما. دونك يعني أنها متقاربة. دونك UN, donc c'est une suite convergente. Alors voilà, et sa limite, donc la question delta, sa limite est la solution de l'équation f de x égale à x. Alors, بالنسبة f de x égale à x, وجدنا الحلول d'après la question إما x égale à 0 ou bien x égale à moins 1, sans oublier bien la suite elle est croissante. Ça veut dire que quel que soit n appartenant à n, un sera toujours supérieur à 0. Ça veut dire que un supérieur à moins 1,5. Alors sa limite, bien sûr, on aura donc à choisir la limite soit x égale à 0, soit x égale à moins 1. Mais comme un doit être supérieur à moins 0, la seule valeur convenable, c'est x égale à 0. Donc, on va dire que la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. Et on aura donc terminé avec ce sujet. Donc, voilà comment on répond à ce genre de questions. Donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les me renvoyer. J'essaie de faire tout mon possible pour vous éclaircir certaines notions. Donc, essayez de les refaire et j'espère que cela pourra vous être utile. إذن على كل أشكر الطلبة على هذا التعامل بطبيعة الحال، لأن من خلال لي كومونتير ديالهم أشكرهم وتنفرحت صراحة. بغيت تجيني شي كومونتير من شي طالب إلا على الأقل شكر أو رحمة للوالدين الله يرحمهم برحمة الله، وتنتظروا منكم بعض الحضرات يعني مشاجعة تشجيع من خلال اللايكات ديالكم، من خلال البارطاج. إذن هاد الأمور هذه ما تبخلوش علينا بها، لأنه فهي نعتبرها كرد الجميل وتتحفزني بطبيعة الحال باش نبحث لكم على مواضيع أخرى اللي تكون في المتناول، لأن جلوسي أمام الحاسوب والعمل على المونتاج فهو يأخذ مني وقتا كبيرا بطبيعة الحال. وتنتظر دائما بغيت الله تنحس بواحد النوع من الحسرة إن لما خانش التعبير، وهو أن وجد بأن عدد المشاهدات دائما يكون قليلا، وهنا أتساءل ما السبب. إذا أتمنى أن يكون تبسيط هذه الأشياء واضحة لدى الجميع ويستفيد منه الكل. إذا أشكركم وأتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.